Hare Krishna. Okay, just 1 second. Okay. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. So today we are doing Srimad Bhagavatam, Canto 3, chapter number 5, text number 5. Srimad Bhagavatam, Adhyaya Skanda 3, Adhyaya 5, Slok number 5. But हामी चर्चा गर्न जाँदैछौँ. So सुरुमा I'll sing small version. Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yasodanandana Vrajajana Ranjana Yasodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Radha Govinda Hari Jai Jagannath Baladev Subhadramai Jai Jaya Prabhupada Jaya Srila Prabhupada Nitai Gaura Haribo Nitai Gaura Haribo. Srila Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnavrinda ki jai. Nitai Gaur Premanande. Hari 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 Ro. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. So, आज हामीहरू ग्रन्थराज श्रीमद् भागवतम स्कन्द 3 अध्याय 5 श्लोक नम्बर 5 बाट हामी चर्चा गर्छौं. ओके, श्लोक संस्कृतमा यस प्रकार छ. करोति कर्माणि कṛtāvatāro yāny-ātma-tantro bhagavāṁs tryadhīśaḥ yathā sasarjāgra idaṁ nirīhaḥ saṁsthāpya vṛttiṁ jagato vidhatte. Okay, so अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपादद्वारा म चाहिँ यो अंग्रेजीमा पढ्छु र क्लास चाहिँ नेपालीमै हुन्छ. Okay, so translation:
O great sage, kindly narrate how the Supreme Personality of Godhead, who is the independent, desireless Lord of the three worlds and the controller of all energies, accepts incarnations and creates the cosmic manifestation with perfectly arranged regulative principle for its maintenance. Purport is प्रकार छ. Lord Kṛṣṇa is the original personality of Godhead, from whom the three creative incarnations, namely the puruṣa-avatār Kāraṇārṇavaśāyī Viṣṇu, Garbhodakaśāyī Viṣṇu, Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, expands. The whole material creation is conducted by the three puruṣas in successive stages under the external energy of the Lord, and thus material nature is controlled by him. Thinking material nature to be independent is like seeing milk from the nipple-like bags on the neck of a goat. The Lord is independent and desireless. He does not create the material world for his own satisfaction as we create our household affairs to fulfill our material desires. Actually, the material world is created for the illusory enjoyment of the conditioned souls, who have been against the transcendental service of the Lord since the time immemorial. But the material universes are full in themselves. There is no scarcity for maintenance in the material world. Because of their poor fund of knowledge, the materialists are disturbed when there is an apparent increase of population on earth. Whenever there is a living being on earth, however, his subsistence is immediately arranged by the Lord. The other species of living entities who far outnumber human society are never disturbed for maintenance. They are never seen dying of starvation. It is only human society that is disturbed about the food situation, and to cover up the real fact of administrative management, takes shelter in the plea that the population is excessively increasing. If there is any scarcity in the world, it is the scarcity of God consciousness. Otherwise, by the grace of the Lord, there is no scarcity of anything. The translation, O great sage, kindly narrate how the Supreme Personality of Godhead, who is independent, desireless Lord of the three worlds and the controller of all the energies, accepts incarnations and create the cosmic manifestation with perfect arrangement, regulative principles for its maintenance. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Om Tat Sat. Hare Krishna. So, ekdam ramailo sloka cha. Definitely, this is विदुरजी हैन विदुरजीले चाहिँ मैत्रेय मुनिलाई भेटाउनुहुन्छ हैन हिजो अस्तिको श्लोकमा तपाईले सुन्नुभयो होला कि विदुरजी मैत्रेय मुनिलाई खोज्दै खोज्दै जानुहुन्छ किन भन्दाखेरि उद्धवजी हैन उद्धवजीलाई उहाँले भेट्नु भएको हुन्छ र उद्धवजीले भन्नुहुन्छ उद्धवजीलाई गएर प्रश्न गर्नुहुन्छ भगवान श्री कृष्णसँग तपाईं भर्खर भेटेर आउनुभयो के कुरा भयो के बताउनु भयो उहाँले भनेर सोध्नु हुँदाखेरि उद्धवजी त एक त हैन आफूलाई उहाँ भन्दा जुनियर ठान्नुहुन्छ विदुरजी भन्दा र त्यसमाथि उहाँ चाहिँ बद्रिक आश्रम जानु भनेर उहाँलाई जुन आदेश दिएको थियो भगवानद्वारा हैन त्यो गर्नको लागि चाहिँ उहाँ छिटो छिटो गरेर हैन उहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो हैन त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जुन त्यो भगवानसँगको जुन कन्भर्सेसनको जुन इन्फर्मेसन छ त्यो दिनको लागि तपाईको लागि मैत्रेय मुनि आउनु भएको छ हैन र मैत्रेय मुनि यही नजिकै हुनुहुन्छ उहाँको कुटीमा र उहाँ सिनियर पनि हुनुहुन्छ र तपाई हैन तपाईको गुरु हुन लायक छ हैन म त्यति लायक छैन त्यही भएर उहाँबाट सुन्नुस् हैन यो इन्फर्मेसन भनेर भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले चाहिँ इन्फर्मेसन दिनु भएको हुन्छ नि र त्यो इन्फर्मेसन पाउनु भएपछि अनि विदुरजी चाहिँ हैन यहाँ गंगाको तटमा हरिद्वारमा आएर हैन उहाँले मैत्रेय मुनिलाई भेट्नुहुन्छ र मैत्रेय मुनिलाई भेटेर उहाँ अब उहाँलाई प्रेज गर्दै हुनुहुन्छ मैत्रेय मुनिलाई
हैन मैत्रेय मुनिको भक्तिको गुणगान गाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँको सुप्रिमेसीको गुणगान गाउँदै हुनुहुन्छ नि, र गाउँदै हुनुहुन्छ र त्यसमा प्रश्न पनि गर्दै हुनुहुन्छ हैन। विदुरजीले चाहिँ विदुरजी अब भर्खर हैन यता कुरुक्षेत्र भइरहेको ठाउँबाट हस्तिनापुर यता आउनुभएको थियो र उहाँले यो जुन सांसारिक जुन भनौँ न यो संसार छ, जुन के भन्छ यसलाई भारतवर्ष हैन, जुन भारतवर्ष भनेर उहाँहरूको जुन संसारभरिको जुन नाम थियो हैन, र पुरै संसारभरिकै उहाँहरू सम्राटको उहाँ एसिस्टेन्ट, उहाँ मन्त्री भनौँ न, मन्त्री थियो हैन। र त्यो हुँदाहुँदै पनि जुन उहाँले हैन वफादारीका साथ जुन भारतवर्षमा जुन सेवा गर्नुभयो, त्यसमा चाहिँ दुर्योधन हैन, दुर्योधन चाहिँ एकदम पापी राजा भनौँ न, सम्राट बनेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ राइटफुल हैन, उहाँको राइटफुल अधिकार चाहिँ पाण्डवहरूको भएको हैन, त्यो राज्यमा पाण्डुको छोरा पाण्डवहरूको भएको कारणले गर्दाखेरि विदुरजीले चाहिँ पाण्डवहरू क्वालिफाइड पनि देख्नु भएको र राइटफुल पनि भएको कारणले गर्दाखेरि सदैव पाण्डवहरूको उहाँले चाहिँ पक्ष लिनुहुन्थ्यो, जुन चाहिँ दुर्योधनलाई पटक्कै मन पर्दैन थियो। र दुर्योधन चाहिँ त्यो बेलामा जबरजस्ती राजा भएर बसेको थियो हैन, राजाको छोरो भएर बसेको थियो, र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विदुरजीलाई उहाँले निकालिदिनुहुन्छ दरबारबाट। र विदुरजी पनि एकदम खुसीका साथ एकदम भलन्टरीली उहाँले चाहिँ दरबार छोडेर जानुहुन्छ हैन। र दरबार छोडेर जानु भएर चाहिँ उहाँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ, अब रिटायरमेन्ट हैन, उहाँले रिटायरमेन्ट लिनुहुन्छ। र रिटायरमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि अब तास खेलेर बस्ने, रक्सी खाने, घुम्न जाने होइन हैन। उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो, तीर्थयात्रा गर्नुभयो। तीर्थयात्रा हेर्नुहोस् है, त्यो बेलाको सिस्टम र अहिलेको सिस्टममा कति फरक भइसक्यो। अहिले रिटायरमेन्ट भनेपछि बोरिङ लाइफ हुन्छ, केही पनि छैन, केही गर्ने, यताउति जाने, बुढा हुन्छ हैन, भनौँ न मृत्युलाई कुर्ने भने जस्तो हुन्छ। तर त्यो बेलामा चाहिँ रिटायरमेन्ट भनेको इट वाज लाइक अ बिग बुन हैन। एउटा मान्छेहरू रिटायरमेन्टको लागि कुरेर बसिरहेको हुन्छ, किनभने त्यो रिटायरमेन्टमा हैन दे गेट चान्स टु बिकम गड रियलाइज्ड हैन, भगवानको स्तुति गर्ने, भगवानसँग हैन सम्बन्ध गाँच्ने, भगवानको गुण रूप नाम लीलाहरूको बारेमा नजिक हुन पाउने हैन, त्यो अपर्च्युनिटी हुन्छ। सो विदुरजीले चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटी तुरुन्तै लिएर उहाँ हरिद्वार जानुहुन्छ, गाइडेड बाई परमात्मा हैन। सो त्यहाँ चाहिँ फेरि भगवानले पुरै उहाँको लागि एरेन्जमेन्ट हैन, मैत्रेय मुनिलाई पुरै एजुकेट गरेर त्यहाँ विदुरजी आउनुहुन्छ, उहाँको राम्रो भक्त आउनुहुन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ भगवानले सबै एरेन्ज गरेर राख्नुभएको हुन्छ नि। सो उहाँले चाहिँ गएर मैत्रेय मुनि भेट्नुहुन्छ र फाइनली हैन नाउ हि इज रेडी टु गेट अल हैन, यो भगवानको जुन जति पनि यो ज्ञानहरू छ, भगवानसँगको जुन लीलाहरूको छ, उहाँहरू चाहिँ हैन अब सुन्नको लागि लालायित हुनुहुन्छ हैन। सो मैत्रेय मुनिसँग यो सबै प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ र प्रश्नको सुरुमा यहाँ मैत्रेय मुनिले विदुरजीले सोध्नुहुन्छ कि हैन भगवान हैन, भगवानको यो संसारको, यो भौतिक संसारको सृष्टिबाट उहाँले सुरु गर्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीहरू हैन लिभिङ एन्टिटीहरू हैन, हामीहरू जीवात्माहरू हैन, यो संसारमा आएर यो संसारसँग हामीहरू लिप्त भएर, यो संसारसँग आसक्त भएर हामी बसेका हुन्छौँ हैन। त्यही भएर हामीलाई सबभन्दा पहिला चाहिँ यो संसारको बारेमा हामी बुझ्नको लागि हैन, यो संसार कसरी बनेको छ, भगवानको यसमा के रोल छ, यो बुझ्न एकदम जरुरी छ हैन। सो दिस इज द बेसिक इन्फर्मेसन हैन। किन भन्दाखेरि यो संसार हामीले रिलेट पनि गर्न सक्छ, हामीले देखेका छौँ, प्रत्यक्ष देखेका छौँ, हामीले अनुभव गरेका छौँ हैन। सो त्यही भएर हामीले यो संसारलाई रिलेट पनि गर्न सक्छ। जबकि हामी स्पिरिचुअल वर्ल्ड हैन, आध्यात्मिक संसारको हामी कुरा गऱ्यौँ भने हामीले हाम्रो कन्सियसनेस एकदम मटेरियल कन्सियसनेस भएको कारणले, भौतिक हैन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो आध्यात्मिक संसारको बारेमा हामी बुझ्न सक्दैनौँ हैन, वी क्यानट। यदि त्यही भएर हामीले डाइरेक्ट आध्यात्मिक संसारको इन्फर्मेसन हामीले लिन खोज्यौँ भने हैन, र भगवानको जुन परम भक्तिको बारेमा हामी इन्फर्मेसन लिन खोज्यौँ भने हामीहरू कि त पागल हुन्छ, हामी कि मूर्ख हुन्छौँ, हामीहरू कि नभए साहजिया भन्छौँ, हामीहरू नक्कली भक्त बन्न पुग्छौँ हैन। तपाईँले अहिले पनि देख्न सक्नुहुन्छ कतिपय संस्थाहरू, कतिपय गुरुहरू यस्ता छन् जसले भक्तहरू हैन, जो पनि इच्छुक भक्तहरू छ हैन, साधकहरू छ, उनीहरू जानासाथ उनीहरूलाई चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको डाइरेक्ट स्पिरिचुअल वर्ल्डको, स्पिरिचुअल रियालिटीको बारेमा तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिन्छ। वेल, सुन्दाखेरि एकदम फेसिनेटिङ त हुन्छ हैन, एकदम रमाइलो त लाग्छ, अलौकिक त लाग्छ, यो संसारमा हुँदै नभएको एकदम प्योर एकदम शुद्ध सत्वको लेभलमा हामीले त्यसलाई बुझ्न सक्छौँ हैन, तर हामीले त्यसलाई अनुभव गर्न सक्दैनौँ हैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो चेतना धेरै तल्लो स्तरमा छ, हैन। हामीमा अनर्थहरू छ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य पूर्ण रूपमा छ
हैन। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हैन स्पिरिचुअल वर्ल्डको नलेज थाहा पाउनुभन्दा अगाडि हामीले मटेरियल वर्ल्ड हामी बसिरहेकै संसारको बारेमा भगवानसँग रिलेट गरेर त्यसको बारेमा इन्फर्मेसन हामीले जान्यौँ भने हामीलाई फाइदा छ हैन। त्यही भएर विदुरजीले यहाँ पहिलो प्रश्न गर्नुहुन्छ कि यो संसार कसरी चलेको छ हैन, यो संसार किन बनाएको, कहाँबाट आएको, हामी किन आएको यो संसारमा, अल दिस काइन्ड अफ क्वेसन्स आर हैन ह्यापनिङ। र यसमा चाहिँ विदुरजीले यो श्लोकमा विशेष गरिकन हैन विष्णुको कुरा गर्नुहुन्छ नि हैन, पुरुष अवतारको कुरा गर्नुहुन्छ। सो प्रभुपाद यहाँ तात्पर्यमा भन्दै भन्नुहुन्छ कि हैन भगवानले पुरुष अवतार सबभन्दा पहिला यो संसारमा पुरुष अवतार लिनुहुन्छ। न पुरुष अवतार भनेको को हो भन्दाखेरि हैन विष्णुहरू हुनुहुन्छ, 3 लेभलको विष्णुहरू हुनुहुन्छ हैन, कारणदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु र क्षीरोदक्षाय विष्णु हैन, कारणदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु र क्षीरोदक्षाय विष्णु। सो कारणदक्षाय विष्णुलाई महाविष्णु पनि भनिन्छ हैन, जसबाट यो संसारको जब सबै ब्रह्माण्डहरू उत्पत्ति हुन्छ, यो संसार प्रधान भनेर जुन इनएक्टिभ भएको स्टेजमा भगवानको ग्ल्यान्सले भगवानको इन्ट्रेस्टले गर्दाखेरि यो संसार एक्टिभ हुन आउँछ हैन, जसलाई महत्त्व भनिन्छ। यो सबै चिज चाहिँ महाविष्णुको हैन तपाईको महाविष्णुको लेभलमा यो सबै कामहरू हुन्छ। देन हरेक युनिभर्स क्रिएट भइसकेपछि त्यो युनिभर्स हरेक युनिभर्समा महाविष्णु चाहिँ हैन गर्भदक्षाय विष्णु भएर उहाँ एक्सप्यान्ड हुनुहुन्छ हैन। र गर्भदक्षाय विष्णुको नाभिबाट हैन कमलको फूल आउँछ र कमलको फूलमा क्षीरोदक्षाय विष्णु एक्सप्यान्ड भएर त्यहाँ ब्रह्माको क्रिएसन हुन्छ हैन, क्षीरोदक्षाय विष्णु। र क्षीरोदक्षाय विष्णु चाहिँ परमात्माको रूपमा चाहिँ हैन सबै लिभिङ एन्टिटीको हैन ब्रह्माजीले जुन क्रिएट गर्नुभएको लिभिङ एन्टिटी छ, जुन युनिभर्सेस हैन पपुलेसन छ, त्यो सबै लिभिङ एन्टिटी मात्रै हैन कि यो युनिभर्सको कण कणमा एटममा हैन इलेक्ट्रोनमा हैन परमात्मा छिर्नुहुन्छ, क्षीरोदक्षाय विष्णु हैन छिर्नुहुन्छ र त्यो सबै चिजलाई एक्टिभ बनाउनुहुन्छ, मिनिङफुल बनाउनुहुन्छ। र यो सबै एरेन्जमेन्ट किन गरिएको त हैन, यो सबै एरेन्जमेन्ट किन गरिएको भन्दा यहाँ प्रभुपादले एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ कि भगवान यो संसारबाट आनन्द लिनको लागि उहाँको इच्छा भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले बनाउनु भएको होइन हैन। यहाँ भगवानले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हैन भगवानले यो संसार चाहिँ के भन्छ आफ्नो आनन्दको लागि बनाएको होइन कि, तर जीवहरूको आनन्दको लागि बनाउनु भएको, जीवहरूको एक्जिस्टेन्स हैन जीवहरूको बाँच्नको लागि बनाउनु भएको। र यहाँ प्रभुपाद भन्नुहुन्छ कि गड इज इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड डिजायरलेस टु दिस मटेरियल वर्ल्ड हैन, भनेको मतलब भगवान यो संसारबाट हैन अनासक्त हुनुहुन्छ, यो संसारसँग केही लेना देना छैन उहाँको, र यो संसारमा उहाँको कुनै पनि इच्छाहरू पुरा हुँदैन हैन, यो लायक नै छैन यो संसार उहाँको लागि हैन। भगवानले पनि के भन्नुभएको छ, यो संसार जब उहाँले क्रिएट गर्नुभयो र अन्तिममा गएर उहाँले के भन्नुभयो, भिन्न प्रकृति अष्टधा हैन, यो संसारलाई इज डिट्याच्ड, आई मिन दिस वर्ल्ड इज माई क्रिएसन बट आई एम डिट्याच्ड, आई एम विदिन विदाउट हैन। भगवान हुनुहुन्छ आई एम विदिन हैन, म विष्णुको अवतार अनुसार म विदिन छु हैन, विष्णुको मेरो पुरुष अवतारको पोइन्ट अफ भ्यूबाट म यो संसारमा आएको छु, तर म यो संसारमा छैन, म आई एम इन गोलोक वृन्दावन हैन, म चाहिँ गोलोक वृन्दावनमा भगवान श्री कृष्ण हैन नन्दनको रूपमा छु हैन। भगवानले यही भन्नुहुन्छ हैन, अहम सर्वस्य प्रभु मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता हैन। यो संसारमा सबै चिज मबाट आउँछ हैन, विभिन्न किसिमले भनौँ न भगवानले चाहिँ यो संसारमा चाहिँ उहाँले विभिन्न किसिमले हैन उहाँले चाहिँ यो संसारमा सबै चिजको क्रिएसन गर्नुहुन्छ, तर यो संसारसँग भगवानको कुनै पनि लेना देना छैन हैन, भिन्न प्रकृति अष्टधा। त्यही भएर यो संसारको जुन भगवानकै एनर्जी हो दिस इज पर्मानेन्ट हैन, यो भगवानको एनर्जी सबै पर्मानेन्ट हुन्छ। अन्तरङ्ग शक्ति, बहिरङ्ग शक्ति र तटस्थ शक्ति, यो तीनटै शक्ति हैन, अन्तरङ्ग शक्तिले स्पिरिचुअल वर्ल्ड बनाउँछ, बहिरङ्ग शक्तिले मटेरियल वर्ल्ड बनाउँछ र तटस्थ शक्ति भनेको भगवानको जीवहरू हैन, अंश अंशहरू जीवहरू हुन्छ। यो तीनैवटा शक्ति भगवानसँग कनेक्टेड भएको कारणले गर्दाखेरि यो तीनटै शक्ति शाश्वत छ, इटर्नल छ, पर्मानेन्ट छ, कम्प्लिट छ, कम्प्लिट इन इट्स सेल्फ। प्रभुपादले पनि त्यही भन्नुहुन्छ नि पर्पोर्टमा, इट्स कम्प्लिट इन इट्स सेल्फ हैन। र यो संसार छ, तर हैन भगवान यो संसारबाट, यो भौतिक संसारबाट चाहिँ अलुफ हैन आफूलाई भिन्न राख्नुहुन्छ
किन भन्दाखेरि यो संसारमा जति पनि गतिविधिहरू हुन्छ हैन, जति पनि एक्टिभिटीहरू हुन्छ, यो सबै चिजहरू चाहिँ के हुन्छ, टेम्पररी हुन्छ हैन। जस्तै भनौँ न, आत्माको गुणहरू के हो, सत चित आनन्द। यो संसार के हुन्छ, असत हैन, अचित निरानन्द हैन। उल्टो, ठ्याक्कै उल्टो भनेको टेम्पररी हुन्छ। त्यो किन भन्दाखेरि भगवान यो संसारसँग डाइरेक्ट कनेक्सन राख्नुहुन्न हैन। र कतिपय भक्तहरूले यो पनि सोच्न सक्ला कि हैन यो संसार शाश्वत छ भन्नुहुन्छ, फेरि सबै चिज टेम्पररी भन्नुहुन्छ, यो के हो भनेर तपाईँको मनमा हैन प्रश्न आउन सक्छ। भन्दाखेरि यो संसारको एलिमेन्टहरू 24 किसिमको एलिमेन्टहरू, आई मिन यो संसारमा आत्मालाई पनि राख्ने हो भने त्यहाँ 24 एलिमेन्ट्स हैन, नभए 23 एलिमेन्ट्सहरू हो हैन। यो संसारको बिल्डिङ ब्लक्सहरू हैन। यो संसार कसरी बनेको छ भन्दाखेरि हाम्रो हैन पञ्चमहाभूत, अनि मन बुद्धि अहङ्कार, अनि कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय हैन, यो उसको हैन यो के अरे सेन्स अब्जेक्ट्सहरू हैन, यिनीहरू सबै हेर्ने हो भने चाहिँ हैन त्यसमा 23 वटा एलिमेन्ट छ। प्लस हैन जुन आत्मा आएर फसेको छ यो संसारमा हैन, हामीहरू जस्तो बद्ध जीवहरू छ, त्यो चाहिँ हैन 24th एलिमेन्ट मानिन्छ। यो 24 एलिमेन्ट पर्मानेन्ट छ हैन। अब आत्मा त पर्मानेन्ट छ भनेर भनिहाल्यो हैन। र त्यसपछि यो जुन बाँकी 23 वटा एलिमेन्ट पनि पर्मानेन्ट छ। यो कहिले पनि यसको नम्बर, यसको अमाउन्ट कहिले पनि इन्क्रिज या डिक्रिज हुनेवाला छैन यो संसारमा। र यो सबै हैन 23 वटा एलिमेन्टको स्टोर हाउसलाई के भन्छ, महतत्व भन्छ हैन। महतत्व हैन, सुरुमा जुन प्रधान हैन, यो संसारमा यो जुन 23 वटा एलिमेन्ट आएर प्रधान बनेको हुन्छ, यो प्रधान भनेको इनएक्टिभ स्टेजमा यो 23 वटा एलिमेन्ट प्रचुर मात्रामा जुन हैन इन्फाइनाइट अमाउन्टमा यो जुन राखिएको छ हैन, बनाउन यो संसार क्रिएट गर्नको लागि, त्यो अमाउन्ट फिक्स छ हैन। त्यो अमाउन्ट फिक्स छ र यो फिक्स राखिएको छ, र भगवानले यसलाई आएर यसलाई एक्टिभ गर्नुहुन्छ हैन। र एक्टिभ गर्नु भइसकेपछि सबभन्दा पहिला रमादेवी हैन, दुर्गा देवी, उहाँको क्रिएसन हुन्छ। दुर्गा देवीले चाहिँ यो 23 वटा एलिमेन्टको ह्यान्डल गर्नुहुन्छ। 23 वटा एलिमेन्टलाई चाहिँ उहाँले म्यानेज गर्नुहुन्छ। कहाँनिर कति यो एलिमेन्ट कति लगेर कति खन्याउने हैन, कति दिने, कति सप्लाई गर्ने भनेको प्रोक्योरमेन्ट डिपार्टमेन्ट जस्तै हो दुर्गा देवीको हैन। सो यस्तो किसिमले चाहिँ यो सप्लाईहरू चाहिँ त्यसरी बनाइएको हुन्छ। सो भनेको मतलब यो संसार पनि पर्मानेन्ट छ, यो एलिमेन्टहरू पनि पर्मानेन्ट छ। तर के चाहिँ टेम्पोररी छ भन्दाखेरि जुन त्यो एलिमेन्टले जुन बन्ने फर्म छ हैन, टाइम जुन यसको हैन, यो जुन स्पिरिचुअल टाइम आएर जुन मटेरियल हैन यो महत्त्वसँग मिलेको छ, त्यसपछि के हुन्छ, मटेरियल टाइमको क्रिएसन हुन्छ। त्यो मटेरियल टाइमले जुन अलाउ गरेको जुन फर्महरू छ, जुन आकारहरू छ, यो 23 वटा 24 वटा एलिमेन्ट मिलेर चाहिँ जुन बन्ने आकारहरू छ, फर्महरू छ, त्यो चाहिँ टेम्पोररी छ। भनेको मतलब जुन तपाईँ अहिले रूपेश्वर गौर दास यहाँ जुन मलाई देखिराख्नु भएको छ, मेरो अनुहार देखिराख्नु, मेरो शरीर छ, मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ, यो टेम्पोररी छ हैन। म बाँचुन्जेल मात्रै यो तपाईँले मलाई देख्न सक्नुहुन्छ हैन। म मरिसकेपछि दिस इज अगेन मेरो यो जुन शरीर बनेको जुन पञ्चमहाभूत छ हैन, र मन बुद्धि अहङ्कार छ, यो सबै के हुन्छ फेरि हैन, ब्याक टु महत्त्वमा जान्छ हैन। भनेको मतलब यो जुन फर्म छ हैन, म चाहिँ मेरो बुवा आमाको छोरा छु, म अहिले नेपाली छु हैन, मेरो जुन भनौँ न एक्जिस्टेन्स, मेरो पढाइ छ, यो सबै चिजहरू के छ भन्दाखेरि दिज आर अल टेम्पोररी हैन। यो क्षणिक मात्रै हुन्छ, यो बाँचुन्जेल मात्रै हुन्छ न, बुझ्नुभयो नि। सो त्यो कारणले चाहिँ यो संसार चाहिँ संसारको फर्महरू हैन, यो संसारको फर्महरू चाहिँ हैन, जुन जीवले लिने जुन आकारहरू छ हैन, अथवा यो जुन निर्जीव चिजहरू पनि, यो संसारमा जुन निर्जीव चिजहरू जति पनि भनौँ न, जुन सोइलहरू छ अथवा त्यो जुन हैन पहाडहरू छ, समुद्रहरू छ, यिनीहरूको आकारहरू चाहिँ हैन टेम्पोररी हुन्छ हैन। यो चेन्ज हुन सक्छ यो हैन, भनौँ न यो चेन्ज भइरहेको छ। भनौँ न हामीले कतिपय यहाँ अहिले हामी पनि देख्न सक्छौँ, शिवपुरीमा मान्छेहरूले यो हैन पहाडलाई काटेर त्यहाँ जग्गा बनाइरहेछ, सम्म बनाइरहेछ हैन, किनभने त्यो फर्महरू चेन्ज भइरहेको छ, बुझ्नुभयो नि। त्यही चेन्ज भइरहेको छ। अझ पहिला त ऋषिमुनिहरू, अहिले त हामी यो 2-4वटा यो ठुल्ठुलो जेसिबी के मेसिनहरू बनाएका छौँ, क्रेनहरू, डोजरहरू बनाएका छौँ, र यसले हैन पुरै पहाडहरू खन्छौँ, र हामीहरू किन गऱ्यौँ भनेर सोच्छौँ। पहिला ऋषिमुनिहरूले हैन तपाईँको पहाडै उचालेर उडाएर अर्को ठाउँमा लानुहुन्छ आफ्नो जरुरत अनुसार। सो मिन्स दिस मटेरियल वर्ल्डको जुन हैन निर्जीव चिज होस् या जीव चिज होस् हैन, यसको फर्महरू चाहिँ टेम्पोररी छ, यसको आकारहरू, यसको क्रिएसन, यसको एक्जिस्टेन्स चाहिँ टेम्पोररी छ। जबकि त्यो आकारहरू बन्ने जुन एलिमेन्टहरू छ हैन, तत्त्वहरू छ, त्यो तत्त्वहरू चाहिँ फिक्स छ, पर्मानेन्ट छ, त्यो चाहिँ हैन शाश्वत छ।
सो यस्तो किसिमले चाहिँ भगवानले चाहिँ यो संसारलाई चाहिँ क्रिएट गर्नुभएको छ नि हैन। र भगवानले यो जुन यो संसारलाई चाहिँ हैन तपाईलाई लिभिङ एन्टिटी भनेको हैन जीवहरूको लागि चाहिँ जीवहरूको आनन्दको लागि छोडिदिनु भएको छ भगवानले हैन। यो संसारको सृष्टि गर्नु भइसकेपछि भनेको मतलब यो जुन प्रदान दिनु भइसकेपछि हैन तिमीहरूलाई के गर्न मन लाग्छ गर भनेर उहाँले छोडिदिनु भएको छ। र त्यसको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ? ब्रह्माबाट हुन्छ हैन। हामी जीवहरूको सबैभन्दा हाईएस्ट हैन क्रिएसन भनेको ब्रह्माजी हुनुहुन्छ। र ब्रह्माजी भनेको सेल्फ म्यानिफेस्टेड जीव हुनुहुन्छ हैन। उहाँ कसैको छोरा हैन हैन। उहाँ चाहिँ त्यही भएर उहाँलाई स्वयम्भू पनि भनेर भनिन्छ हैन, स्वयम्भू भनेर भनिन्छ। र धेरैले हाम्रो यहाँ पनि हैन काठमाडौँमा पनि स्वयम्भू छ। र धेरैजना स्वयम्भूमा जाँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ के भन्ठान्छ भन्दाखेरि त्यो स्वयम्भूमा जुन स्तूपा बनाएको छ त्यो स्तूपा चाहिँ बुद्ध भनेर भन्नुहुन्छ। र त्यो आँखा पनि बुद्धको आँखा भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ गलत हो हैन। अरिजिनली स्वयम्भू भनेको हैन ब्रह्माजी हुनुहुन्छ। त्यही भएर ब्रह्माको 4 टाउको भएकोले 4वटा फेस हुन्छ। त्यो स्तूपामा माथि 4वटा फेस हुन्छ, 4वटा फेस राखिएको छ हैन। त्यही भएर ब्रह्माजीको जुन वाइफ छ हैन सरस्वती, सरस्वतीको अर्को इन्कारनेसन छ अजिमा, हामीले अजिमा भन्छौँ हैन। र अजिमा भनेर चाहिँ सरस्वतीको मन्दिर पनि ब्रह्माजीको मन्दिरसँगै राखिएको हुन्छ। तर पछि हैन बुद्धिस्टहरूले चाहिँ त्यहाँ गएर स्तूपा बनाएर त्यसलाई नै बुद्धको हैन, भगवान बुद्ध पनि भगवान विष्णुकै अवतार हुनुहुन्छ हैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई हैन बुद्धिस्टहरूको ठाउँ पनि बनाइएको हो। तर अरिजिनली द्याट इज स्वयम्भू हैन। जुन स्तूपा बनाउने जुन 4वटा टाउको छ चारतिरको हैन, द्याट इज द क्रिएसन, द्याट इज द सिम्बोलिक म्यानिफेस्टेसन अफ ब्रह्माजी हैन। सो ब्रह्माजी इज स्वयम्भू हैन भनेको स्वयं उत्पन्न हुनु भएको भनेको मतलब कसैको गर्भबाट उत्पन्न हुनु भएको हैन। सो ब्रह्माजीलाई जब उहाँले हैन तपस्या गर्नु भइसकेपछि हैन र तपस्या गरिसकेपछि र उहाँलाई चाहिँ भगवानले ज्ञान दिनुहुन्छ जसलाई हामी चतुर्श्लोकी भनेर भन्छौँ हैन। 4वटा श्लोक छ भगवत गीतामा अध्याय 10 को 8, 9, 10, 11 श्लोक र श्रीमद् भागवतममा स्कन्द 2 अध्याय 3 श्लोक नम्बर मलाई जहाँसम्म लाग्छ 32, 33, 34, 35 त्यति नै हुनुपर्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ है। मैले चेक गर्नु सक्नुहुन्छ चतुर्श्लोकी हैन। यो 4वटा श्लोकको जुन ज्ञान छ त्यो ज्ञान चाहिँ ब्रह्माजीको हृदयमा भगवानले राखिदिनुहुन्छ। र त्यो ज्ञान प्राप्त गर्नु भइसकेपछि ब्रह्माजीले हैन यो संसार र आध्यात्मिक संसारको पनि दर्शन गर्नुहुन्छ। र त्यसपछि उहाँले ब्रह्म संहिता रचना गर्नुहुन्छ र यो युनिभर्सलाई पपुलेट गर्न उहाँले थाल्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ हि इज रेस्पोन्सिबल फर द क्रिएसन अफ द लिभिङ एन्टिटिज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड हैन। सो उहाँले चाहिँ आफ्नो कामहरू सुरु गर्नुहुन्छ, ब्रह्माजीले चाहिँ आफ्नो कामहरू सुरु गर्नुहुन्छ। सो यस्तो किसिमले चाहिँ हैन उहाँले चाहिँ ब्रह्माजीले आफ्नो क्रिएसन सुरु गर्नुहुन्छ। र ब्रह्माजी कहाँ पर्नुहुन्छ भन्दाखेरि गुण अवतारमा पर्नुहुन्छ हैन। ब्रह्माजीको गुण अवतार हैन। भगवानको जति पनि अवतारहरू छ त्यसलाई 6वटा क्याटेगोरीमा हामीले बाँड्न सकिन्छ नि हैन। बाँड्न सकिन्छ के भन्दाखेरि पुरुष अवतार हैन, लीला अवतार, गुण अवतार, मनवनातार हैन, मनवनातार, युग अवतार र सत्यवेश अवतार हैन, शक्तिवेश अवतार हैन। सो शक्तिवेश अवतारमा हुनुहुन्छ। र पुरुष अवतारमा हामीले अघि प्रभुपादले यहाँ मेन्सन गर्नुभएको पुरुष अवतारमा हैन विष्णु पर्नुहुन्छ, कारणदोक्षाय विष्णु हैन, गर्भदोक्षाय विष्णु र क्षीरोदक्षाय विष्णु हैन। 3 जना चाहिँ पुरुष अवतारमा पर्नुहुन्छ। पुरुष अवतार भनेको भगवानको डाइरेक्ट हैन एक्सपेन्सन हैन, डाइरेक्ट एक्सपेन्सन भनेको भगवान विष्णु र भगवान कृष्णमा केही पनि अन्तर छैन हैन, मतलब कम्प्लिट हैन। पुरा पुरुषको मिनिङ एन्जोयर, हि इज द ओन्ली एन्जोयर, ओन्ली पुरुष हैन। भगवान हैन विष्णु मात्र यो संसारमा मात्र एन्जोयर हुनुहुन्छ, मालिक हुनुहुन्छ। हामी सबै प्रकृतिमा पर्छौँ हैन भनेको पुरुषलाई आनन्द दिनको लागि बनिएको चिजमा पर्छौँ। तर हामीहरूले यो कुराहरू बुझ्दैनौँ, हामीहरू बुझिरहेको छैनौँ हैन, बुझिरहेको छैनौँ। त्यस्तै गरिकन लीला अवतारमा हाम्रो 10 अवतारहरू पर्न आउँछ। लीला अवतार लीलाको लागि, विशेष लीलाको लागि आउनुभएको हैन। 10 अवतारहरू हैन, धन्वन्तरी, नारद मुनिहरू उहाँहरू सबै लीला अवतारमा पर्नुहुन्छ हैन। भगवान चाहिँ उहाँहरूको थ्रुबाट यो संसारमा हैन लीलाहरू देखाउनको लागि एक्सप्यान्ड गर्नुहुन्छ हैन। त्यस्तै गरिकन गुण अवतार हैन, गुण अवतारमा हाम्रो 3 गुणहरू छ नि, सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुण। यो संसार चलाउनको लागि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण बनाइएको छ। सत्वगुणको जिम्मा हैन भगवान विष्णुले लिनुभएको छ, स्वयंले लिनुभएको छ। त्यही भएर सत्वगुणको अवतार भगवान विष्णु हुनुहुन्छ। र रजोगुणको अवतार चाहिँ
हैन ब्रह्माजी हुनुहुन्छ जो चाहिँ क्रिएसनको लागि बनाउनु भएको हो र त्यस्तै गरिकन तमोगुणको अवतार चाहिँ हैन भगवान शिवले लिनुहुन्छ हैन भगवान शिवले लिनुहुन्छ हैन किनभने संहार गर्नको लागि प्रलय ल्याउनको लागि हैन तमोगुण चाहिन्छ र तमोगुणको चाहिँ हैन शिवजीले उहाँले लिनुहुन्छ र त्यस्तै गरिकन मनमना अवतार हैन मनमना अवतार चाहिँ हैन 14 वटा मनमना अवतार छ हैन हामीहरू अहिले 7औं मा छौं हैन स्वयम्भू मनुबाट सुरु भएर हैन वैवासत मनु हाम्रो चाहिँ अहिलेको करेन्ट मनु हुनुहुन्छ दैट इज 7th मनु हैन हामीहरू बिचमा छौं ब्रह्माजीको दिनमा एक दिन भनेको हैन दिन र रात हुन्छ भनौं न दिनमा 1000 वटा युग चक्र हुन्छ 1000 वटा युग चक्रमा हैन 14 जना मनु हुनुहुन्छ डिवाइडेड बाइ 14 मनु भनेको एक जनाको भागमा जस्तै 72 युग चक्रहरू हुन्छ मनुको सो हामीहरू चाहिँ अहिले ब्रह्माको दिनको आधा दिनमा छौं र ब्रह्माको 51 वर्ष हुनुहुन्छ हाम्रो ब्रह्माजी 51 इयर्स ओल्ड हैन भर्खर 51 इयर्स ओल्ड लागेको पहिलो दिन हो यो हैन ब्रह्माजीको पहिलो दिन हो 51 वर्षको पहिलो दिनमा हामी छौं भनेको बर्थडे हामी बर्थडेमा छौं हामीहरू ब्रह्माजीको हैन र बर्थडेको मनुहरूको भनेको झन्डै मिड डे नुन तिर हामीहरू दिउँसो 12 बजेको समय छ ब्रह्माजीको हैन मजाले जागिराख्नु भएको छ र बीचमा हामीहरू बीचमा पर्छौं हामीहरू ठ्याक्कै बीचमा पर्छौं हैन सो यस्तो किसिमको हाम्रो इन्फर्मेसनहरु छ सो मनमना अवतारहरु हामी चाहिँ 14 वटा मनमना अवतारहरु छ हैन र त्यस्तै गरिकन युग अवतारहरु हैन सो 4 वटा युग छ हैन युग अवतारमा देयर इज व्हाइट रेड र येलो हैन व्हाइट रेड र येलो जुन इन्कारनेसन हुन्छ भनेर हैन सेतो वर्णले रातो वर्णले र पहेँलो वर्णले हैन जनाउँछ भनेको छ र यो चाहिँ अहिलेको जुन 4 वटा युग छ यो 4 वटा युग चाहिँ एकदम स्पेशल छ किन भन्दाखेरि यो युगमा भगवान श्री कृष्ण स्वयं आउनु भएको छ हैन कृष्णस्तु भगवान स्वयं हैन सो भगवान श्री कृष्ण हैन यो संसारको रीत पुर्याउनको लागि हैन भगवान विष्णुको अन्तर्गतबाट आउनुहुन्छ त्यही भएर भगवान श्री कृष्णलाई 10 नाम हैन 10 अवतारमा पनि हैन समावेश गरिएको छ तर भगवान श्री कृष्ण हैन विष्णुको एक्सपेन्सन नभइकन कृष्णस्तु भगवान स्वयं भनेर भगवानले उहाँकै व्यासदेवजीले चाहिँ उहाँले बताउनु भएको छ र व्यासदेवजीको हुनुहुन्छ भन्दाखेरि सत्यवेश अवतार हुनुहुन्छ उहाँ वेदको लागि हैन वेद पुराणको रचना गर्नको लागि इन्कारनेट हुनु भएको हुन्छ र त्यस्तै गरिकन हैन उहाँले चाहिँ भगवान श्री कृष्ण हैन विष्णुको थ्रुबाट आउनु भए पनि हैन भगवान श्री कृष्ण चाहिँ भगवान स्वयं हुनुहुन्छ है भनेर उहाँले चाहिँ क्लियरली श्रीमद् भागवतममा बताइदिनु भएको छ हैन र भगवान श्री कृष्ण आउनु भएको कारणले गर्दाखेरि यो युगमा चाहिँ हैन 4 वटा युग अवतार हुन्छ 4 जना युग अवतार हुनुहुन्छ हैन सो सत्ययुगमा कर्दम मुनि हैन कर्दम मुनि चाहिँ अवतार युग अवतार भएर आउनु भएको छ त्यस्तै गरिकन त्रेता युगमा हैन ब्रह्माजी स्वयं हैन यज्ञ गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ अवतार लिनुहुन्छ त्यस्तै गरिकन द्वापर युगमा भगवान श्री कृष्ण हैन कालो वर्णमा आउनुहुन्छ डार्क हैन जुन चाहिँ अरु युग चक्रमा हुँदैन हैन अरु युग चक्रमा हुँदैन अरु युग चक्रमा 3टा मात्रै हुन्छ व्हाइट रेड र येलो हैन कर्दम मुनि व्हाइट हुनुहुन्छ हैन व्हाइटको रिप्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ हैन र ब्रह्माजीले रेड रजोगुणको रिप्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ र हैन भगवान श्री कृष्ण डार्क हुनुभयो व्हिच इज भेरी स्पेशल र हैन कलियुगमा हैन येलोमा चाहिँ हैन येलो इन्कारनेसनमा चाहिँ हैन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैन गोल्डन अवतारमा हुनुहुन्छ हैन गोल्डन अवतारमा हुनुहुन्छ यस्तो किसिमले चाहिँ युग अवतारहरू चाहिँ उहाँहरूले बनाउनुहुन्छ र त्यस्तै गरिकन लास्टमा चाहिँ सत्यवेश अवतार न सत्यवेश अवतार भनेको एम्पावर्ड इन्कारनेसन हैन भगवानको फुल कम्प्लिट इन्कारनेसन हुँदैन त्यस उहाँहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ एम्पावर्ड एउटा सर्टेन मिसनको लागि एम्पावर्ड हुन्छ हैन जस्तै ऋषभदेव हैन ऋषभदेव पनि यसमा पर्नुहुन्छ हैन ऋषभदेव अफ कोर्स लाइक लीला अवतारमा पनि उहाँ पर्नुहुन्छ जस्तै चार कुमारहरू हैन चार कुमारहरू तपाईको परशुराम हैन परशुराम त्यस्तै गरिकन अब जीसस मोहम्मदहरू श्रील प्रभुपादहरू जस्तो आचार्यहरू नित्य सिद्धहरू हैन उहाँहरू सबै सत्यवेश अवतारमा
हैन सत्यावेश अवतारमा भनेको एउटा भगवानको एउटा शक्ति एम्पावर्ड हैन शक्ति प्रदान पाएर एउटा सर्टेन मिसनको लागि आउनुहुन्छ यस्तो किसिमले चाहिँ हैन भगवानले चाहिँ अवतारहरू हैन अवतारहरूलाई चाहिँ हामीले क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ अब भगवानको अवतारहरू विभिन्न छ हैन त्यसमा भनौँ न फुल पार्शियल र सेमी हैन भन्ने किसिमको यस्तो किसिमको मतलब त्यसमा पावर एम्पावरमेन्टहरू त्यो किसिमको हुन्छ हैन र फुलमा चाहिँ हाम्रो पुरुष अवतारहरू मात्रै हैन फुल हुन्छ त्यस्तै गरिकन लीला अवतारहरू सबै हैन भनौँ न पार्शियल अवतारहरू हुन्छ त्यस्तै मनवन्तर तपाईको गुण अवतारहरू युग अवतारहरू हैन उनीहरू चाहिँ मिसनरी एउटा सर्टेन मिसनको लागि आएको हुन्छ हैन तर पुरुष अवतार चाहिँ पर्मानेन्टली हैन यो मटेरियल वर्ल्ड क्रिएसन भएदेखि नै उहाँहरू चाहिँ यस संसारमै हुनुहुन्छ ओके लाइक त्यसमा चाहिँ हैन कारणाṇārṇavaśāyī विष्णु क्षीरोदक्षायी विष्णु र गर्भदक्षायी विष्णु तीनजना हुनुहुन्छ राइट सो यहाँ प्रभुपादले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि हैन यहाँ पछाडि गएर यहाँ प्रभुपादले यहाँ के कुरा ल्याउनुहुन्छ भन्दाखेरि हैन लिभिङ एन्टिटीको कुरा ल्याउनुहुन्छ हैन सो तपाईले भगवत गीता अध्याय 13 तपाईले पढ्नुभयो भने त्यसमा क्षेत्रज्ञको कुरा आउँछ हैन क्षेत्रज्ञ सो यो मटेरियल वर्ल्डलाई क्षेत्र भनेको छ फिल्ड हैन फिल्ड अफ एन्जोयमेन्ट हैन फिल्ड अफ लाइक सफरिङ फिल्ड अफ वाट यो फिल्ड हैन यो चाहिँ एउटा क्षेत्र हो भने यो क्षेत्रलाई एक्सप्लोइट गर्ने म्यानिपुलेट गर्ने म्यानेज गर्ने एन्जोय गर्ने चाहिँ हैन क्षेत्रज्ञ भनिन्छ हैन अथवा यो क्षेत्रको ज्ञाताहरू क्षेत्रको नलेज भएकाहरू क्षेत्रलाई के गर्नुपर्छ के गरेर हामीले फाइदा लिन सकिन्छ भनेर यसको ज्ञाताहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ क्षेत्रज्ञ हैन यो क्षेत्रको ज्ञान भएकाहरू न क्षेत्रज्ञ चाहिँ दुई जना हुनुहुन्छ दुई किसिमका हुनुहुन्छ हैन र पहिलो क्षेत्रज्ञ चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि परमात्मा हुनुहुन्छ हैन सुपर सोल हैन जो चाहिँ पूर्ण रूपमा यो क्षेत्रको पूर्ण रूपमा ज्ञान भएको र क्षेत्रज्ञमा अर्को सेकेन्ड को पर्नुहुन्छ आत्मा पर्नुहुन्छ हैन आत्मालाई चाहिँ जुन क्षेत्र दिएको छ त्यो क्षेत्रको मात्रै ज्ञान हुन्छ भनेको मतलब क्षेत्रज्ञ दुई किसिमका छन् परमात्मा चाहिँ बाहेकको जति पनि मटेरियल क्रिएसन छ त्यो होल को नलेज भएको व्यक्ति हुनुभयो भने हैन क्षेत्रज्ञ चाहिँ एउटा सर्टेन अमाउन्ट अफ क्षेत्र सर्टेन अमाउन्ट अफ फिल्डको लागि मात्रै ज्ञान भएको चाहिँ क्षेत्रज्ञ चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ हैन सो परमात्मा र आत्मा चाहिँ यो प्रकृतिलाई हैन एक्सप्लोइट गर्नको लागि हैन क्षेत्र भनेको प्रकृति भयो हैन र क्षेत्रज्ञ भनेको यो प्रकृतिलाई एक्सप्लोइट गर्नेहरू परमात्मा र आत्मा दुईटा आएको हुन्छ र परमात्मालाई यो क्षेत्रसँग हैन यो मटेरियल वर्ल्डसँग केही लेना देना छैन उहाँले खाली अब्जर्भ गर्नुहुन्छ हैन श्रीमद् भागवतममा उदाहरण दिएको छ एउटा ठूलो रुख छ त्यो ठूलो रुखमा फलहरू फलेको छ र त्यो रुखमा दुईटा आइडेन्टिकल चरा बसेको छ हैन आइडेन्टिकल चरा बसेको छ त्यसमध्येमा एउटा चरा चाहिँ परमात्मा हो एउटा चरा चाहिँ जीव हो हैन जीवले त्यो रुखको फल खान्छ र त्यसको कन्सिक्वेन्सेस बियर गरिरहेको हुन्छ हैन तर अर्को चरा हुन्छ त्यो चराले चाहिँ त्यो फलसल के पनि खाँदैन खाली त्यही हाँगामा बसेर त्यो फल खाने चरालाई चाहिँ उसले अब्जर्भ गरिरहेको हुन्छ यसरी व्याख्या गरिएको छ तर आइडेन्टिकल किन भयो भन्दाखेरि हैन भगवान सच्चिदानन्द विग्रह हुनुहुन्छ हामीहरू पनि सच्चिदानन्द हौं आत्माहरू पनि हैन सो भगवानको गुण हैन चैतन्य महाप्रभुले अचिन्त्य वेद तत्व जुन फिलोसफी सिद्धान्त दिनुभएको छ त्यो सिद्धान्तमा चाहिँ के दिनुभएको छ भन्दाखेरि हैन हाम्रो जुन लिभिङ एन्टिटी छ हैन लिभिङ एन्टिटी हामी भगवानसँग सेम हो हैन के को कुरामा सेम भन्दाखेरि गुणको कुरामा हामीहरू सेम हो भगवानको नेचर र हाम्रो नेचर एउटै छ तर भगवानको क्वान्टिटी र हाम्रो क्वान्टिटी फरक छ भगवान असीमित हुनुहुन्छ हामी सीमित छौं हैन र त्यस्तै गरिकन यसैमा पनि क्षेत्रज्ञमा पनि भगवानलाई पूर्ण क्षेत्रको ज्ञान छ हैन यो मटेरियल वर्ल्ड पुरा 100% ज्ञान छ तर हामीलाई चाहिँ हामी कन्डिसन छौं हामीहरू चाहिँ हैन एउटा सर्टेन एरियामा मलाई मेरो शरीरको बारेमा मात्रै मलाई थाहा छ मलाई आफ्नो बारेमा मेरो आफ्नो मनमा के कुरा खेल्छ त्यो मात्रै मलाई अनुभव हुन्छ तर भगवानलाई हरेक प्राणीको मनमा के कुरा खेल्छ त्यो भगवानलाई थाहा हुन्छ हैन म नेपाली भएकोले गर्दाखेरि हैन नेपालमा जन्मेको कारणले म नेपाली दृष्टिकोण छ मेरो हैन तर भगवान न्यूट्रल हुनुहुन्छ भगवानलाई सबै हैन यो मटेरियल वर्ल्डको होल क्रिएसनको बारेमा उहाँलाई पूरा पर्सेप्सन हुन्छ तर मलाई यो पहाड भन्दा पछाडी के छ मलाई थाहा छैन तर भगवानलाई थाहा छ हैन मलाई यो बिरुवाले कस्तो फिल गर्छ मलाई थाहा छैन
हैन अर्को व्यक्तिले कस्तो फिल गर्छ त्यो पनि मलाई थाहा छैन 100% मैले थाहा पाउन सक्दिनँ तर मलाई कस्तो फिल हुन्छ मलाई थाहा हुन्छ हैन सो म क्षेत्रज्ञ भए तापनि म अल्प क्षेत्रज्ञ भए मतलब मेरो कन्डिसन मेरो जे छ मैले जे पर्सेभ गर्छु मेरो मन बुद्धि अहंकार छ त्यसको आधारमा मात्रै मैले यो संसारलाई मैले जान्न सक्छु हैन तर भगवान चाहिँ हैन पूर्ण रूपमा उहाँ ज्ञाता हुनुहुन्छ हैन यस्तो किसिमले चाहिँ उहाँले चाहिँ हैन डिफरेन्ट बनाउनु भएको छ र भगवान त्यो कारणले गर्दाखेरि भगवान चाहिँ पूर्ण रूपको ज्ञाता हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि भगवानले यो संसारसँग कुनै पनि किसिमको सरोकार राख्नुहुन्न किनभने यो संसारमा सबै चीज टेम्पररी छ हैन र भगवान स्वयं शुद्ध सत्वमा अवस्थित हुनुभएको कारणले हैन सन्धिनी शक्तिमा अवस्थित हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि भगवान यो संसार यो जुन हैन सत्वगुण रजोगुण तमोगुणको संसार छ यो संसारमा कुनै लेनादेन उहाँको इन्ट्रेस्ट नै छैन यो संसारमा त्यही भएर प्रभुपाद भन्नुहुन्छ उहाँ यो संसारबाट इन्डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्छ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ र यो संसारमा उहाँको कुनै इच्छै छैन desireless हैन र उहाँको इच्छा कहाँ छ त भन्दाखेरि आध्यात्मिक संसारमा छ हैन उहाँको डिपेन्डेन्सी कहाँ छ त हैन आध्यात्मिक संसारमा छ हैन आध्यात्मिक संसारमा उहाँको शुद्ध भक्तहरू हुनुहुन्छ अन्तरङ्ग शक्ति प्रयोग गरेको हुन्छ उहाँले अनि उहाँहरूप्रति चाहिँ भगवान डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्छ हैन उहाँले भन्नुहुन्छ म मेरो शुद्ध भक्तहरूको हातमा म बिक्छु म गुलाम हो उहाँहरूको भन्नुहुन्छ भगवान स्वयं हैन अफ कोर्स भगवान इज सुपेरियर देन दिस अन्तरङ्ग शक्ति भन्दा पनि भगवान सुपेरियर हुनुहुन्छ तर भगवान अन्तरङ्ग शक्ति हैन आध्यात्मिक संसारमा जानुभयो भने उहाँ डिजायरफुल हुनुहुन्छ हैन पूर्ण डिजायरले चाहिँ हैन उहाँ चाहिँ त्यहाँ बस्नुहुन्छ भनेपछि यो संसारमा आउनुभयो भने चाहिँ उहाँ डिजायरलेस यो संसारसँग केही लेना देन किन सबै चिज टेम्पररी छ हैन नथिङ इज इम्पर्मानेन्ट हैन त्यही नो फर्म इज पर्मानेन्ट इन दिस वर्ल्ड हैन द्याट्स वाइ भगवानलाई कुनै यो क्षणिक चिजसँग कुनै आसक्ति छैन तर प्रब्लम कहाँनिर आउँछ भन्दाखेरि हामीहरू चाहिँ सत्वगुण रजोगुण तमोगुणको चङ्गुलमा परेर हामी जीवहरू चाहिँ के सोच्छौँ भन्दाखेरि यो संसारलाई पर्मानेन्ट सोच्छौँ हैन सबभन्दा ठुलो समस्या त्यही आउँछ हैन यसलाई नै प्रभुपादले के भन्नुभएको छ द बिगेस्ट इल्युजन भन्नुभएको छ हैन यो पर्पोर्टमा इल्युजरी भन्ने एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ हैन सो हामीहरू जे पनि यो संसारमा गर्छौँ त्यो टेम्पररी छ क्षणिक छ हामी घर बनाउँछौँ क्षणिक हैन गाडी किन्छौँ क्षणिक मोबाइल किन्छौँ यो पनि क्षणिक हैन कुनै सम्बन्धमा हामी फस्छौँ त्यो पनि क्षणिक हुन्छ हैन केही समयपछि त्यो चिज दिक्क लाग्न थाल्छ त्यो चिज वाक्क लाग्न थाल्छ हामीलाई हैन हामीलाई चेन्ज गर्नुपर्छ हामी खाना खान्छौँ क्षणिक हामीलाई भोक लाग्छ त्यो पनि क्षणिक किन खाना खाइसकेपछि त्यो भोक मेटिन्छ सिद्धियो हैन सबै चिज आनन्द पनि क्षणिक हैन दिन रात पनि क्षणिक हुन्छ ओहो दिन आज नयाँ दिन भन्यो एकैछिनपछि राति हुन्छ सिद्धियो 24 घण्टा सक्यो त्यस्तै गरिकन ओहो म जवान छु भन्दा भन्दै सेतो कपाल आउन थाल्छ 40 50 60 वर्ष हुन थाल्छ बुढो हुन थाल्छ एभ्रिथिङ इज टेम्पररी एभ्रिथिङ इज मुभिङ चेन्जिङ हैन यो परिवर्तनशील संसार भन्छ हैन चेन्ज दिस वर्ल्ड इज लाइक अलवेज चेन्जिङ हैन के को इफेक्टले गर्दाखेरि भने मटेरियल टाइमको इफेक्टले गर्दाखेरि हैन यो संसार चाहिँ क्षणिक छ तर यो क्षणिक संसारलाई हामीहरू पर्मानेन्ट मानेर बसेका छौँ क्षणिक संसारलाई पर्मानेन्ट मानेर बसेका छौँ हैन र त्यही भएर हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो संसार क्षणिक संसारलाई पर्मानेन्ट मान्नु भनेको त्यसलाई के भन्छ माया भनेर भन्छ हैन भनेको इल्युजन हैन भ्रम हैन माया इल्युजन भनेको हैन भ्रम हैन र यो भ्रममा हामी किन पर्छौँ भन्दाखेरि हैन सत्वगुण रजोगुण तमोगुणको हामीहरू हैन संगतमा परेका छौँ र यो तीनटै चिजले के ल्याउँछ हामीलाई अज्ञानी बनाउँछ हामीलाई हैन अज्ञानी बनाउँछ हामीलाई परम ज्ञान अब ज्ञान भन्नासाथ हाम्रो दिमागमा अहिले कस्तो छ भने अहिलेको मोडर्न सोसाइटीले त अझ कस्तोसम्म ज्ञान भनेको के भन्दाखेरि डक्टर इन्जिनियर पढ्नेलाई ज्ञान भन्छ अनि मलाई मान्छेले सोध्छ तपाईँ के पढ्नु भएको म इन्जिनियर भने बाफ रे बाबु कस्तो ज्ञानी भन्छ न डक्टर इन्जिनियर भनेको ज्ञान होइन विद्या हो हैन संस्कृतले त्यसलाई विद्या भनेर शब्द प्रयोग गरेको छ विद्या भनेको हैन यो संसारको हैन स्पेशली त्यसलाई टर्म अब विद्याले चाहिँ स्पिरिचुअल नलेज पनि जनाउन सक्छ हैन तर विशेष गरिकन विद्या भनेको यो भौतिक संसारको हैन क्रिएसन तर ज्ञान भनेको के हो स्पिरिचुअल ज्ञान र प्रभुपादले यो पर्पोर्टको अन्तमा के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि हैन यो संसारमा हैन अनिकाल एउटै चिजको मात्रै छ खानाको अनिकाल छैन यो संसारमा पानीको अनिकाल छैन हैन भौतिक वस्तुको अनिकाल छैन यो संसारमा प्रशस्त छ किन भन्नु न हैन 23 वटा हैन तत्त्वहरू छ यो महतत्त्वमा कति छ भने अनलिमिटेड मात्रामा यो एलिमेन्टहरू छ
जुन चिजले पानी बनाएको छ, हावा बनाएको छ, यो धरती बनाएको छ, सबै चिजहरू जुन हैन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार जति भने पनि छ, जति भने पनि छ, फालाफाल छ हैन। तपाईं हैन दुर्गा देवीलाई खुसी पार्नुस् हैन, ब्रह्माजीलाई खुसी पार्नुस्, शिवलाई खुसी पार्नुस्, जति भने पनि तपाईं पाउनुहुन्छ हैन। भगवान विष्णुलाई तपाईं खुसी पार्नुस्, यज्ञ गर्नुस्, तपाईंले यो जति तत्त्वहरू त सरकार पानीको सर्टेज भयो, यज्ञ गर्नुस्, पानी आउँछ हैन। हे भगवान हैन, यो संसार खानाको अभाव भयो, खाना पनि आउँछ, यज्ञद्वारा आउँछ हैन। तर यो संसारमा सबै चिज, कुनै चिज पनि स्कार्सिटी छैन हैन। अनि प्रभुपाद यहाँ क्रिटिसाइज गर्नुहुन्छ साइन्टिस्टहरूलाई, ओ पपुलेसन बढ्यो, अब 7 बिलियन 8 बिलियन भयो, अब यो संसारमा अब अनिकाल लाग्छ, यो लाग्छ, ऊ लाग्छ भनेर भन्नुहुन्छ। होइन नि, अनिकाल त किन लाग्यो भन्दाखेरि हाम्रो भ्रमले गर्दाखेरि लाग्यो हैन। सरकार हैन, मतलब भनौँ न, भगवान प्रतिको हाम्रो जुन डिपेन्डेन्सी छ, त्यो डिपेन्डेन्सी नष्ट भएकोले गर्दाखेरि लाग्यो हैन। हिजो मैले एउटा फेसबुकमा एउटा अब कोटेसन पढेको थिएँ हैन, ट्रम्पको कोटेसन हैन। ट्रम्पले चाहिँ अमेरिकामा अब मान्छेहरू कोरोना भाइरसले मर्यो भनेर जुन अहिले हैन लाखौँ मान्छे हैन 1 लाख जति पुग्यो भनेर भनेको छ। अनि ट्रम्पले एउटा के स्टेटमेन्ट गर्यो भन्दाखेरि, हामी भगवान हैन, भगवानलाई हामीले प्रार्थना गर्न पुगेन, त्यही भएर चर्चेसहरू खोल्नु पर्यो, चर्चहरू मन्दिरहरू अब हामीले हैन खोल्नु पर्यो, लकडाउनबाट निकाल्नु पर्यो हैन, हामीले प्रार्थना गर्न पुगेन भनेर उसले एउटा स्टेटमेन्ट गरेको रहेछ। अब थाहा छैन त्यो स्टेटमेन्ट ट्रु हो कि फल्स हो पनि थाहा छैन। तर म चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि, त्यो ट्रम्पको जुन त्यो स्टेटमेन्ट छ, त्यो स्टेटमेन्ट पढ्ने इच्छा मलाई त्यो यो सही उसले के बोल्या हो कि होइन भनेर म त्यो खोजीतर्फ लागिनँ। त्यसमा के कमेन्ट आयो त, मान्छेहरूले के कमेन्ट गरेर चाहिँ, मान्छेहरूको के छ त्यसमा विचार भनेर मैले चाहिँ त्यो पढ्न थालेँ कि मान्छेहरूको रियाक्सन पढ्न थालेँ। त्यसमा पढ्दाखेरि चाहिँ हैन, 1 जना 2 जनाले मात्रै ट्रम्प बाले राम्रो कुरो गर्नुभयो, सही कुरो गर्नुभयो भनेर 1 जना 2 जनाले मात्र भनेको छ। अधिकांशले के भनेको छ, यो पागल भएछ, यस्तै लिडर आएर यो संसारमा खतम भएको हैन, उस्तो भयो, पागल भएछ, यो ऊ भएछ हैन, यस्तो किसिमको कमेन्टहरू कि यस्तो किसिमको। अनि एउटा चाहिँ अलिकति इन्टेलिजेन्स जस्तो सुनिन्थ्यो। एउटा चाहिँ उसले चाहिँ के भन्यो भने, होइन जिजसलाई प्रार्थना गर्नको लागि हैन, परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नको लागि चर्चमै जानुपर्छ र घरमै बसेर प्रार्थना पनि गर्न सकिन्छ नि भनेर हैन, प्रार्थनाको चाहिँ कुरा गरेछ है त्यहाँ उसले चाहिँ हैन। र मलाई इन्टेलिजेन्स जस्तो यस्तो लाग्यो, तर त्यो मान्छे पनि मूर्ख रहेछ। किन मूर्ख रहेछ भन्दाखेरि, मैले भनेको होइन, शास्त्रले भनेको, किन मूर्ख रहेछ भन्दाखेरि उसलाई मन्दिर चर्चको महिमा नै थाहा रहेछ। वाइ टेम्पल एन्ड चर्चेस आर लाइक स्पेसल प्लेसेस हैन। घरमै बसेर प्रार्थना गर्नु र मन्दिरमा गएर प्रार्थना गर्नुमा के अन्तर छ त हैन भन्ने कुरो उसलाई बिचरालाई थाहा नै रहन्छ। र मन्दिर भनेको यस्तो स्थान हो जुन स्थानमा भगवान स्वयं आफ्नो घर बनाएर बस्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो घरमा पनि तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँ आफ्नो घरमा बसेर पनि भगवानलाई प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ आफ्नो घरमा तपाईँ आफ्नो प्रभुत्व जमाउनु भएको छ। त्यो घरमा तपाईँले भगवानलाई स्थान, यो भगवानको घर हो, मेरो घर पनि भगवानकै मन्दिर हो र भगवानले मलाई कृपा गरेर यो घरमा मलाई बस्न दिनुभएको छ भन्ने तपाईँलाई फिल गर्नुहुन्छ भने तपाईँ मन्दिरमै बसिराख्नु भएको छ। नो डाउट तपाईँको घर होइन, मन्दिर हो। तर म यहाँ के कुरा गर्दैछु भने, तपाईँ आफ्नो घरमा बस्नुहुन्छ। कसको घरमा रे? आफ्नो घरमा। हेर्नुहोस् न, यो इल्युजन होइन, यो मेरो घर हो भनेर तपाईँ फिल गर्नु नै यो इल्युजन हो हैन, बुझ्नुभयो नि। तर मन्दिर भनेको भगवानको घर हो। यो हाम्रो फिलिङ्स छ, यो भाइब्रेसन छ र भगवानले त्यो ठाउँमा आएर बस्ने हैन, तपाईँको पूर्ण रूपमा यो भगवानको घर हो भने चाहिँ त्यहाँ हामी अनासक्त हुन्छौँ, हामीहरू डिट्याच हुन्छौँ हामीहरू हैन। मन्दिर भनेको हामी डिट्याच भएर जाने ठाउँ हो हैन, यो भगवानको घरहरू फिल गर्ने। हुन त हाम्रो आफ्नो घर पनि भगवानको घर हो भनेर फिल गर्नुपर्छ। यो आफ्नो घर के कुरा गर्नुहुन्छ हैन, मेरो शरीर पनि भगवानको हैन, दिस इज गिभन बाई गड। मेरो आत्मा पनि भगवानबाट आएको हो हैन, म आत्मा पनि भगवानबाट आएको हो भनेर फिल गर्न सक्नुभयो भने देन यु आर लाइक स्पिरिचुअल कम्प्लिटली। यस, तपाईँ घरमै बसेर पनि प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ हैन, किनभने तपाईँ आफ्नो घरलाई भगवानको मन्दिर ठान्नुहुन्छ। तर तपाईँ आफ्नो घरमा बसेर हैन भगवानलाई प्रार्थना गर्नु र भगवानको घर मन्दिरमा गएर तपाईँ प्रार्थना गर्नु आकाश पातालको फरक छ हैन। सो ट्रम्पले हैन सायद हैन कतिपय कुराहरू फन्टुस कुरा गरेको होला, तर ट्रम्पले यो जुन कुरा गरेको छ एकदम बुद्धिमानी कुरा गरेको हो हैन। तर के गर्ने हैन, अहिलेको जुन हैन मनुष्यहरू छ, मनुष्यहरू जुन वेन महाराज
हैन एउटा शास्त्रमा हैन श्रीमद् भागवतममा वेन महाराजको कथा आउँछ त्यो वेन महाराजको हैन राजाको जुन छ मेन्टालिटी छ त्यो सबै जनतामा त्यही मेन्टालिटी छ हैन गडलेस सोसाइटी भनेर भन्नुभएको छ प्रभुपादले यो सोसाइटीमा भगवान चाहिँदैन यो सोसाइटीमा के चाहिन्छ साइन्स टेक्नोलोजी हैन मनी पैसा यो चाहिन्छ यो हैन त्यसलाई प्राथमिकता दिएको छ हैन त्यही भएर हेर्नुस् न कोरोना भाइरसलाई फाइटै गर्न सकेको छैन हैन कोरोना भाइरसलाई निको गर्न कोरोना भाइरसको के नाम गर्नुहुन्छ कुनै पनि भाइरसलाई अहिलेसम्म मोडर्न साइन्सले हैन फाइट गर्न सकेको छैन हैन तर मान्छेहरुलाई यो थाहा छैन कि भगवानले भाइरस ब्याक्टेरिया हैन प्यारासाइटसँग लड्नको लागि शक्ति अलरेडी हरेक शरीरमा राखिसक्नु भएको छ जसलाई के भन्छ ओजा भनेर भन्छ हैन इंग्लिशमा भन्नु पर्यो भने भन्न त अब त्यो मिल्दैन डेफिनेसन तर भन्नु पर्यो भने इम्युन सिस्टम हाम्रो बडीको सेक्युरिटी सिस्टम डिफेन्स मेकानिजम हुन्छ त्यो डिफेन्स मेकानिजम अलरेडी भगवानले दिनु भइसकेको छ तर त्यसमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट छैन किन भन्दाखेरि त्यो ओजा बढाउनको लागि लाइफ डिसिप्लिन हुनुपर्छ लाइफस्टाइल एकदम राम्रो हुनुपर्छ हैन तब मात्र त्यो ओजा इम्युन सिस्टम तगडा हुन्छ हाम्रो तर डिसिप्लिनमा बस्न नचाहेको कारणले गर्दाखेरि मनपरी गर्नु पर्यो मनपरी खानु पर्यो मासु रक्सी चुरोट अनेक खानु पर्यो जसले गर्दाखेरि इम्युन सिस्टम कमजोर हुन्छ अनि कमजोर भएपछि केमा भर पर्नु पर्यो त टेक्नोलोजीमा भर पर्नु पर्यो हैन मोडर्न मेडिसिनमा भर पर्नु पर्यो हैन हामीले एक्सटर्नल रूपमा हामीले एन्टिबायोटिक्सहरु खानु पर्यो तर चिन्ता के को छ भन्दाखेरि भाइरसको एन्टिभाइरस मेडिसिनहरु छैन हैन एन्टिभाइरस मेडिसिनहरु छैन तर बिचारा यो हैन पागल मान्छेहरुलाई थाहा छैन यो कुरा हैन पागल मान्छेलाई थाहा छैन र जुन ट्रम्पले अथवा कुनै पनि साधुहरूले प्रार्थना गर्नुस् भन्दाखेरि प्रार्थना गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि ओजा हाम्रो बडीमा भएको इम्युन सिस्टम इन्क्रिज हुन्छ हैन जस्तै तपाईलाई कसैले आएर प्रशंसा गर्छ वाह तपाईले कस्तो राम्रो काम गर्नुभयो कस्तो मिठो पकाउनु भयो कस्तो राम्रो काम कस्तो समाजलाई मद्दत गर्नुभयो भनेर तपाईको ग्लोरिफाई गर्छ नि तपाईको ओजा बढ्छ तपाईको जुन जागर छ जुन इन्ट्रेस्ट छ त्यो बढ्छ तपाईको जुन हिम्मत छ त्यो कन्फिडेन्स छ डिटर्मिनेसन बढ्छ तपाईको हैन त्यस्तै गरिकन जब तपाई भगवानलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ मन्दिरमा गएर चर्चमा गएर तपाई जब हैन हात जोडेर भगवानलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ नि तपाईमा भएको जुन पोजिटिभिटी ओजाहरु तपाईको हाई लेभलमा जान्छ हैन अनि त्यो ओजाले तपाईको भाइरसहरुमा कुनै पनि नेगेटिभ एनर्जी अथवा भाइरस जर्म्स ब्याक्टेरिया प्यारासाइटहरुसँग तपाईको लड्छ हैन यो कुरा थाहा छैन हैन म पनि साइन्टिस्ट हुँ एक किसिमले हैन तपाईको मोडर्न भाषामा भन्ने हो भने म पनि इन्जिनियरिङ पढेको मेरो कम्प्युटर साइन्स पढेको म साइन्स ब्याकग्राउन्डबाट आएको कुनै पनि थ्योरी तपाई भन्नु न हैन डार्विन्स थ्योरी मेन्डल्स थ्योरी देखि लिएर कुनै पनि हैन प्रोजेक्टाइल मोसन हैन थ्री मोशन्स के थ्री थ्योरीज अफ लाइक मोसन हैन न्यूटन्स ल अफ मोसन आर्किमिडीज प्रिन्सिपल कुनै पनि थ्योरीको बारेमा तपाई मसँग चर्चा गर्न चाहनुहुन्छ भने आउनुस् हैन म पनि गर्न सक्छु म पनि मोडर्न साइन्सलाई पूर्ण रूपमा त मलाई थाहा छैन अहिले नयाँ आएको जुन हैन के छ हिग बोसोनहरु यिनीहरु त मैले 100% रूपमा मैले जान्न सकेको छैन तर भन्नु न बेसिक साइन्स टेक्नोलोजी हैन टेक्नोलोजी त मेरो जुन हैन यो कम्प्युटर छ हैन यो कम्प्युटरमा त मैले पुरै भन्नु न मेरो लाइफै बिताएको छु मैले हैन प्रोग्रामिङहरु यिनीहरु सफ्टवेयर हार्डवेयरहरुमा त मैले पुरै लाइफै बिताएको छु हैन तर यो सबै टेक्नोलोजी यो सबै चीज जानेर यसको बावजुद पनि यो सबै चीज हैन थाहा भएर पनि हैन अन्तमा गएर मैले के थाहा पाएँ भन्दाखेरि देयर इज हायर साइन्स हैन देयर इज हायर साइन्स र हायर साइन्स के हो भन्दाखेरि स्पिरिचुअल साइन्स हो हैन र यो स्पिरिचुअल साइन्सको चाहिँ अहिले स्कार्सिटी छ प्रभुपादले के भन्नुहुन्छ भने यो संसारमा स्कार्सिटी छ भने त्यो हो स्पिरिचुअल साइन्सको स्पिरिचुअल नलेजको स्कार्सिटी छ त्यही भएर मान्छेहरु चाहिँ अहिले एकदम त्रासपूर्ण हैन एकदम फियरफुल अवस्थामा छ कोरोना भाइरस यो भाइरस अर्थक्वेक हैन यो हो नेपालको जग्गा इन्डियाले लियो इन्डियाले यो गर्यो उ गर्यो अनि फेरि चाइना अनि त्यसपछि यो चाइनाले संसारलाई बायोकेमिकल बायोलोजिकल वेपनहरु छरेको हो यो गरेको उ गरेको ओहो त्रासै त्रास हैन गजबको चीज हैन त यो र प्रभुपादले यहाँ गजबको चीज हैन एउटा इन्ट्रेस्टिङ चीज भन्नुभएको छ एकदम सारांशमा भन्नुभएको छ म तपाईलाई अलिकति व्याख्या गरिदिन्छु हैन र प्रभुपादले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि ओके सो मसँग अर्को 10 मिनेट छ लेट मी एक्सप्लेन दिस इन अनदर 10 मिनेट्स हैन र प्रभुपादले यहाँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि हैन यो संसारमा जति पनि प्राणीहरु हैन प्रकृतिसँग बाँचेको छ उनीहरुलाई केही पनि स्कार्सिटी छैन आहार निद्रा भय मैथुन यो चारवटा चीज
हैन, खाने सुत्ने हैन, आफ्नो डिफेन्ड गर्ने यसमा केही पनि समस्या छैन हैन। कसलाई समस्या छैन भन्दाखेरि जो नेचरसँग बाँचेको छ उसलाई समस्या छैन हैन। जो नेचुरली बाँचेको छ, यो प्रकृतिसँग प्रकृतिको नियमसँग हात जोडेर हात मिलाएर ऊ बाँचेको छ, उसलाई केही पनि समस्या छैन। ऊ भोकै कहिले पनि मरेको छैन। भनौँ न सबभन्दा बढी खाने हात्ती हैन, जङ्गलमा बस्छ र जङ्गलमा उसले भनौँ न एकचोटि खाँदाखेरि हैन 200 क्विन्टल 400 क्विन्टल 500 क्विन्टलसम्म पनि खान्छ हैन। भनेको 500 किलो 5 क्विन्टल 5 क्विन्टल 2 क्विन्टल हैन, भनेको 500 केजीसम्म पनि खान्छ उसले एकचोटि खाँदाखेरि हैन। उसलाई केही स्कार्सिटी भएको छैन। ऊ खान नपाएर, कुनै हात्ती खान नपाएर मरेको छैन हैन। प्रशस्त छ, किन ऊ नेचरसँग बाँच्छ, उसले नेचरको नियमलाई पालन गर्छ। उसको आफ्नो दायरा हुन्छ, उसलाई हैन प्रकृति अनुसार जे खानु भनेको चाहिँ त्यही मात्र खाएको छ उसले हैन। त्यस्तै गरिकन बाघले मासु खानु भनेको छ हैन, हरिणलाई मारेर खानु, जनावरहरूलाई मारेर खानु भनेको छ। बुझ्नुभयो नि। र म एकजना हाम्रो साथी हुनुहुन्छ कमलजङ कुँवर प्रभु, जसले चाहिँ नेपालमा गैंडा बचाउनु भयो हैन। हाम्रो गुण्डाहरूबाट यो जुन गैंडा बचाउनु भएको छ हैन, महान व्यक्तित्व भन्छु म। उहाँले पनि जुन चितवनको वार्डेन हुनुहुन्थ्यो हैन, र उहाँले के भन्नुभयो भने बाघलाई आफ्नो आमाले हैन, बघिनीले हैन, कहिले पनि मान्छेलाई मार्न सिकाएको हुँदैन। भनेको मतलब आमाले उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिन्छ कसलाई खाने कसलाई नखाने, छुट्याएको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, जनावर मनुष्य भन्दा पनि बुद्धिमान देख्छु म हैन। उनीहरूको छुट्याएको हुन्छ, सर्पले केलाई खाने केलाई नखाने हैन, भ्यागुताले केलाई खाने केलाई नखाने, सबैको आहार छुटेको हुन्छ हैन। कुन सिजनमा मेट गर्ने, कुन सिजनमा रिप्रोडक्सन गर्ने, माछादेखि लिएर हैन। माछा मोस्ट अफ द हैन फिसहरूको स्प्रिङ टाइममा हुन्छ उनीहरूको मिटिङ, बच्चाहरू जन्माउने। बुझ्नुभयो नि हैन। सबैजनाको ठक्क नेचरसँग मिलाएको हुन्छ। नेचरको इकोसिस्टम भनेर हामी पढ्छौँ हैन, त्यो इकोसिस्टममा सबै चिज ठक 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 मिलेको हुन्छ। देयर इज नो स्कार्सिटी, कहिले पनि अनिकाल लाग्दैन उनीहरूकोमा, कहिले पनि अनिकाल लाग्दैन। तर मनुष्यहरूले अनिकाल भन्ने शब्द हैन बनायो। र मनुष्यहरूकोमा किन अनिकाल हुन्छ भन्दाखेरि ऊ प्रकृतिको विपरीत जान्छ हैन। प्रकृतिको नियम अनुसार ऊ बाँच्दैन, ऊ कृत्रिम जीवन बाँचिरहेको छ। मनुष्य जीवन आर्टिफिसियल लाइफ बाँचिरहेको छ हैन। आर्टिफिसियल लाइफको सुरुवात मासु खानेबाट हुन्छ, रक्सी खानेबाट हुन्छ हैन। बुझ्नुभयो नि हैन। र प्रकृतिमा हेर्नु न, प्रकृतिमा कुनै पनि चिजहरू हैन, कुनै पनि चिजहरू जति जुन किसिमले तपाईँको नेचुरली आएको हुन्छ नि, त्यो चिजले हाम्रो शरीरलाई कहिले पनि हानि गर्दैन हैन। तर अननेचुरली हामीले बनाएको चिजले सबै कन्सिक्वेन्सेस ल्याउँछ। प्लास्टिक हेर्नुहोस्, अननेचुरली आएको, यो पेट्रोलियम पदार्थबाट बनाएको, पेट्रोलियम पदार्थको बाई प्रोडक्ट हो हैन। त्यसमा हैन यो कार्बन चेनहरू हुन्छ, पोलिमर भन्छ त्यसलाई। त्यो पोलिमर बनाउँदाखेरि हैन कृत्रिम तरिका अपनाइन्छ, र कृत्रिम तरिकाबाट बनाइएको जुन प्लास्टिक छ त्यसले यो संसारमा चाहिँ हङ्गामा क्रिएट गरेको छ हैन। कुहिँदैन, के गर्ने अब हैन। प्रकृतिमा त्यो फिर्तै गएन, के गर्ने अब हैन। हजारौं वर्षसम्म पनि नजाला जस्तो छ। समस्या फोहोर हैन, सबै चिज समुद्रमा फोहोर, यो फोहोर हैन। अरू प्राणीहरू पनि हामीले मारिसक्यौँ प्लास्टिकको कारणले गर्दा। जाबो प्लास्टिक हैन, जुन चाहिँ मान्छेले कृत्रिम तरिकाले बनाएको हैन। र त्यस्तै गरिकन हाम्रो लाइफस्टाइल कृत्रिम हैन। पैसा कमाउनुपर्छ, घर हुनुपर्छ, समाजमा प्रतिष्ठित हुनुपर्छ, यो कृत्रिम हो। यो कुनै पनि कसैले बनाएको नियम होइन, मनुष्यले नै बनाएको नियम हैन। पार्टीमा जान टाई सुट लाउनुपर्छ कसले हैन। जस्तै म यो धोती कुर्ता लगाएर म पार्टी जान्छु, अरे बापरे तपाईँ धोती कुर्ता लगाएर जाने पार्टीमा हैन। मान्छेले हैन टाई सुट लाउनुपर्छ अरे, पाउडर घस्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, एकदम सफा भएर जानुपर्छ हैन। फेरि अचम्मको कुरो के भन्दा पार्टीमा मान्छेहरू सफा भएर जान्छ, अरू बेलामा सफा हुँदैन, फेरि नुहाउँदा पनि नुहाउँदैन हैन। अनि शरीर गनाएपछि डियोडोरेन्ट ल्याएर डियोडोरेन्ट छर्छ, पर्फ्युम छर्छ हैन। यो सबै हैन कृत्रिम हो, आर्टिफिसियल हो। र हेर्नुहोस् न मान्छेहरू कति भ्रम। अनि पार्टीमा त्यो मान्छे यसो राम्रो लुगा लगाएको मान्छे कस्तो सफा मान्छे भनेर सोध्छ। त्यही मान्छे भोलि देख्यो भने भोलि दारी जुङ्गा नकाटिकन फोहोरी त्यो जे पाइ त्यही लुगा लगाएर मैलो न मैलो देखिरहेको हुन्छ। थाहा छ यो मान्छे वास्तवमा मैलो छ, फोहोरी छ, तर पार्टीमा अलिकति टाई सुट लगाएर सबैले आफूलाई सभ्य मान्छ फेरि हैन। तर मान्छेले के गर्नुपर्छ, दैनिक रूपमा आफूलाई सफा सुग्घर राख्नुपर्छ। दैनिक रूपमा हर क्षण मान्छेहरू सफा हुनुपर्छ, क्लिन हुनुपर्छ, सात्विक हुनुपर्छ
हैन। तर मान्छेले के गर्यो, कृत्रिम वर्ल्ड बनाइदियो, आर्टिफिसियल वर्ल्ड बनाइदिएको छ हैन। र आर्टिफिसियल वर्ल्डमा हैन मनी इज आर्टिफिसियल करेन्सी हैन। मान्छेले पैसा भएपछि खाना पाउने भन्ने किसिमको एउटा मेन्टालिटी बनाएको छ हैन। पैसा त एउटा माध्यम मात्रै हो नि हैन। हेर्नुहोस् न, अहिले सबै किसानहरूलाई पैसाको लोभ देखाएर हैन बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनदेखि लिएर फ्याक्ट्रीदेखि लिएर त्यसमा काम गराउन लागेको छ। र भोलि हैन उब्जनी नभएपछि खाना कहाँबाट आउँछ हैन। र तपाईँ जुन मासु खानुहुन्छ, जस्तै मासु खाने पनि कृत्रिम हो। किन भन्दाखेरि जुन त्यो मासु जेनेरेट गर्नको लागि जुन वनस्पति तपाईँले हैन खर्च गर्नुहुन्छ नि, तपाईँले त्यो जति वनस्पति खर्च गर्नुहुन्छ हैन, एकजनालाई खानलाई पुग्ने मासु जेनेरेट गर्नलाई 20 जनाले खाने वनस्पति तपाईँको नष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले हैन। यो संसारमा स्ट्याटिस्टिक उनीहरूले पत्ता लगाइसकेका छ रिसर्च गरेर हैन। एकजनालाई पुग्ने मासु हैन बनाउनको लागि जति वनस्पति खर्च हुन्छ हैन, त्यति वनस्पतिले 20 जनालाई खान पुग्छ हैन। अनि कृत्रिम भएपछि के अनिकाल लाग्दैन हैन, बुझ्नुभयो नि। सो यस्तो किसिमले चाहिँ हैन प्रभुपाद भन्दै हुनुहुन्छ कि हैन मनुष्यले हैन अध्यात्म नबुझेर यो कृत्रिम संसार बनाएको छ र यो कृत्रिम संसारमा ऊ अल्मलिएर बसेको छ। त्यसलाई नै भ्रम भन्छ, त्यसलाई नै माया भन्छ, त्यसलाई नै इल्युजन भन्छ हैन। र यसबाट निस्किनको लागि एउटै मात्र उपाय छ, के भन्दाखेरि आध्यात्मिक ज्ञान हैन। र मान्छेहरूलाई आध्यात्मिक ज्ञानको महत्त्व नै थाहा छैन हैन। र मलाई पनि, म पनि एउटा समयमा यो आध्यात्मिक ज्ञान नबुझेको मान्छे थिएँ र यो संसारलाई नै, जुन संसारको जुन कृत्रिम तरिकालाई नै मैले सबै चिज मानेको थिएँ। र त्यसमा यो कृत्रिम तरिकामा म सुख आनन्द हैन भोग गर्छु, एन्जोयमेन्ट मस्ती गर्छु भनेर हैन मैले विभिन्न ट्राई गरेँ। सबै चिज टेम्पररी, सबै चिज टेम्पररी छ, सबै चिज क्षणिक मात्रै छ। र कहाँनिर छ त पर्मानेन्ट चिज, पर्मानेन्ट आनन्द कहाँ छ त हैन। सदैव सुख कसरी भएर बस्न सकिन्छ भनेर खोजी गर्दाखेरि हैन अध्यात्म नै यसको उत्तर आएको छ हैन। र त्यही भएर यहाँ विदुरजी पनि हैन मैत्रेय मुनिसँग सोध्दै हुनुहुन्छ कि यो संसार कुन हदसम्म सही हो त हैन, कुन हदसम्म सही हो त हैन, के गर्नुपर्छ भने यहाँ सुरुवात छ। र मैत्रेय मुनिले भगवान श्री कृष्णसँग भर्खर त्यो इन्फर्मेसन सुनेर आउनुभएको छ। त्यो फ्रेस इन्फर्मेसन विदुरजीलाई बताउनुहुन्छ। यो स्कन्द 3 मा पुरै विदुरजी र मैत्रेय मुनिको हैन बिचको वार्तालापहरू छ। एकदमै साइन्टिफिक। म च्यालेन्ज गर्छु कि यो मोडर्न साइन्स भन्दा पनि बेटर साइन्स हो, बेटर टेक्नोलोजी छ यसमा हैन। एटमदेखि लिएर सबै क्रिएसनको बारेमा यसमा कुरा हुन्छ हैन। तपाईँले यो चाहिँ हैन श्रीमद् भागवतम पढ्नुपर्छ। एकदम ब्युटिफुल, एकदम साइन्टिफिक। अहिलेसम्म हामीले मोडर्न साइन्सले पढाएको होइन, 2-4 जना साइन्टिस्टहरू जो पनि त्यो पनि मनुष्यहरू हैन जसमा डिफेक्ट छ हैन, उनीहरूले पत्ता लगाएको थ्योरीमा हामीहरू यति विश्वास गर्छौँ भने यो त पुरै हैन भगवान स्वयंले बोल्नु भएको साइन्स। एक्चुअली ट्राई गरेर हेर्नुहोस्, दिज आर लाइक ब्युटिफुल साइन्स, ब्युटिफुल। र यो चाहिँ कहिले पनि हैन इन्फलेबल साइन्स हैन। जबकि मोडर्न साइन्सले अहिले दिएको चिजहरू हैन हामीहरू विश्वास गर्छौँ हैन। र त्यसमा हामी मोडर्न साइन्समा विश्वास गर्नेहरूलाई म भन्छु, जस्तै उदाहरण विन्डोज हैन, हामीहरू चाहिँ विन्डोज हामी अपरेटिङ सिस्टम हामी चलाउँछौँ हैन, विन्डोज हैन iOS भनेर हामीहरू हैन एप्पलको माइक्रोसफ्टको हामीहरू चलाउँछौँ माइक्रोसफ्ट विन्डोजको तपाईँले छ नि नयाँ भर्जनहरू आउँछ हैन। माइक्रोसफ्ट विन्डोज हैन 1, 2, त्यसपछि XP हैन, माइक्रोसफ्ट यो हैन, त्यसपछि 8, 7, 8 आयो, त्यसपछि 10 आयो एकैचोटि हैन। यो भर्जनहरू आउँदाखेरि तपाईँले याद गर्नुहोस् है, त्यो इन्स्टल गर्दाखेरि के भन्छ माइक्रोसफ्टले, विन्डोज जस्ट गट बेटर हैन, यु विल ह्याभ न्यू एक्सपिरियन्स। न्यू भनेको मतलब के थियो भन्दाखेरि विन्डोज 7 मा विन्डोज 8 को एक्सपिरियन्स तपाईँ पाउनुहुन्न हैन। उनीहरूलाई थाहा नै थिएन विन्डोज 8, बल्ल थाहा भयो। त्यसो विन्डोज 10 आएपछि 8 इन्भ्यालिड भयो, अब्सोल्युट भयो हैन। तर तपाईँ अहिले 10 चलिरहेछ अनि वाह कस्तो राम्रो बनाएको, 10 नै सबैभन्दा ठुलो चिज जस्तो लाग्छ। भोलि अब विन्डोज 20 आउनेवाला छ, 2020 आउनेवाला छ भनेर सुनिरहेको थिएँ मैले। अब 2020 आयो भने यो 10 गयो। जुन चिज आज सही छ त्यो भोलि गलत हुन्छ भन्नु खोजेको मतलब हैन। जुन थ्योरी आज चलिरहेको छ मोडर्न साइन्समा, भोलि गएर त्यो थ्योरी अब्सोल्युट हुन्छ। अब डार्विनको थ्योरी एकदम हैन एकदम जगजगी एकदम चलिरहेको थियो, अब एन्टी डार्विनिजम आयो हैन। डार्विनको थ्योरीको उल्टो चिज आइदियो अब हैन। मोडर्न साइन्समा यो चेन्ज। तर जुन भगवानले दिनुभएको साइन्स छ, स्पिरिचुअल साइन्स छ, विच इज अल्सो डिलिङ विथ दिस वर्ल्ड
हैन, which is also defined 92 chemistry मा 92 elements जस्तै यसमा पनि element र सबै descriptionहरु छ. This is never changing. यसमा कुनै पनि नयाँ theory आउँदैन, किन भन्दाखेरि these theories are absolute theory. Okay, so I think I'll stop here. This is all I have to say for today's class. हैन, श्रील प्रभुपादले जुन knowledge दिनुभएको छ, this is very exclusive knowledge, very fantastic knowledge, हैन, र यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ. हामीले यसलाई एकदम गहिरिएर पढ्नुपर्छ र हाम्रो जीवनलाई हैन बेटर बनाउनुपर्छ. मलाई जहाँसम्म लाग्छ, if anybody reads, anybody understands this philosophy, यो ज्ञान जसले बुझेको छ, त्यो व्यक्तिले चाहिँ यो संसारलाई एक्ज्याक्टली बुझ्न सक्छ, एज इट इज रियालिटीमा बुझ्न सक्छ, र थाहा हुन्छ कि यो संसार इज अ टेम्पोरेरी प्लेस फर अस टु लिभ, र हाम्रो ओरिजिनल स्टेज, हाम्रो अल्टिमेट स्टेज, हाम्रो नेचुरल ठाउँ भनेको हाम्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, भगवानको धाम हो. त्यहाँ जानुपर्छ, त्यहाँ फर्किनुपर्छ, र त्यसको लागि कलियुगमा भगवानले के दिनुभएको छ, सबभन्दा सजिलो बाटो भगवानको नाम जप गर्ने, हैन, भगवानको नाम जप गर्ने जुन टेक्निक दिनुभएको छ, त्यो टेक्निक इज द फास्टेस्ट हैन इजिएस्ट टेक्निक छ, हैन. हरेर नामैव केवलम भन्नुभएको छ भगवानले, हैन, भगवानको नाम जप गर्ने. सो भगवानको नाम जप गरेर हामीले चाहिँ भगवानको धाम प्राप्त गर्न सक्छौं. ओके, सो थ्याङ्क यू भेरी मच. श्रील प्रभुपाद की जय, अनन्त कोटि वैष्णववृन्द की जय, निताय गौर प्रेमानन्दे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण. थ्याङ्क यू.